ایپیکس کمیٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی اور اس کی سبمیشن ہم وفاقی حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو بڑے شہر 6-7 ہیں پنجاب کے اندر، اس میں لاہور ہے، راولپنڈی ہے، ملتان ہے، گجرانوالہ ہے، کہ جہاں پر کرونا وائرس کے حوالے سے ہائپ سامنے نظر آ رہی ہے، وہاں پر ان تمام ایس او پیز اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے نرمی نہ رکھی جائے، وہاں پر وہی پرانی پریکٹس جو ہے وہ دہرائی جائے تاکہ کرونا وائرس کے وبا کو پھیلنے سے ان بڑے شہروں میں روکا جا سکے۔ پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، لاہور، راولپنڈی، ملتان سمیت 6 بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن ختم نہ کرنے کی تجویز۔ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے بڑے شہروں میں کرونا کیسز بڑے ہیں، وفاق رضامند ہو گیا تو لاک ڈاؤن برقرار رکھیں گے۔ مزید بولے کہ وفاق کی پالیسی پر 99% عمل درآمد کر رہے ہیں، اسپتالوں کی او پی ڈیز کھولنے کا فیصلہ کل کریں گے۔ وفاقی حکومت کے فیصلے غیر واضح، سندھ حکومت آج اپنے اعتراضات اٹھائے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نے پارٹی رہنماؤں کو مشاورت کے لیے بلا لیا، حکمت عملی طے کر کے پریس کانفرنس کرنے کا امکان۔ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعض فیصلوں پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ سندھ حکومت کرونا پر سیاست کرنے کے بجائے عوام کی صحت پر توجہ دے، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کی تنقید۔ کہتے ہیں ہم لیپ ٹاپ لے کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر باتیں نہیں کرتے، خیبر پختونخوا کا وہی فیصلہ ہوگا جو وفاق کا ہوگا، ایس او پیز پر عمل نہ ہوا تو کاروبار سیل کر دیں گے۔ بلوچستان نے پہلے لاک ڈاؤن 19 مئی تک بڑھایا، اب وفاق کی نرمی سے صوبائی حکومت مشکل میں پڑ گئی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت طویل بیٹھک بے سود، حتمی فیصلے کے لیے اجلاس آج پھر ہوگا۔ جام کمال کا کہنا ہے صورتحال بادستور خطرناک اور کیسز میں غیر متوقع اضافہ باعث سے تشویشناک ہے، فیصلوں پر تاجروں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن کل سے مرحلہ وار کھلے گا، چھوٹی مارکیٹیں اور گلی محلوں کی دکانیں فجر سے شام 5 بجے تک کھلیں گی۔ پائپ ملز، سیرامکس، سینٹری ویئرز، پینٹس، الیکٹریکل اور ایلومینیم کی صنعتیں اور دکانیں بھی کھلیں گی۔ سکولز، شادی ہالز، ریسٹورانٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ بدستور بند رہے گی۔ تاجر برادری نے حکومتی فیصلہ خوش آئند قرار دے دیا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں مکمل لاک ڈاؤن کی پابندی ختم، کریانہ اور ڈیری کی دکانیں کھل گئیں، شام 6:30 بجے تک کھلی رہیں گی۔ صوبے میں 12 بجے سے 3 بجے تک شہریوں کے گھروں سے نکلنے پر پابندی اور استثناء والے کاروبار بند رکھے گئے۔ مساجد میں نماز جمعہ صرف 3 سے 5 افراد نے ادا کی۔ وفاقی حکومت کا امتحانات منسوخی کا فیصلہ، کئی الجھنیں سامنے آنے لگیں۔ وزارت تعلیم نے فیصلہ سازی کے لیے اہم اجلاس پیر کو طلب کر لیا۔ وزارت تعلیم نے تعلیمی بورڈز کے پرائیویٹ سٹوڈنٹس کو پروموٹ نہ کرنے کی تجویز دے دی۔ 10ویں اور 12ویں کے امیدواروں کو ایوریج سے 4 سے 6% اضافی مارکس دینے پر بھی مشاورت۔ کورونا کیسز بڑھنے کا روز نیا ریکارڈ، گزشتہ 24 گھنٹے میں اب تک کے سب سے زیادہ 1764 مریض رپورٹ، تعداد 25,837 ہو گئی۔ ایک دن میں 35 افراد کے انتقال کرنے سے اموات کی مجموعی تعداد 594 تک جا پہنچی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر 16 وزارتوں کو ریڈ لیٹر جاری، متعلقہ وزارتوں نے 8 میں سے کابینہ کے 5 فیصلوں پر مقررہ وقت تک عمل درآمد نہیں کیا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق ان وزارتوں کو مزید 21 روز کی مہلت دے دی گئی۔
कोरोना के बायस पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबे को 51 अरब रुपए नुकसान का सामना। पेट्रोलियम डिवीजन ने ऑयल रिफाइनरीज का मामला वजीर-ए-आज़म के सामने रखने का फैसला कर लिया। वजारत पेट्रोलियम हुकाम के मुताबिक ऑयल रिफाइनरीज की जानिब से लिखे गए खत पर आइंदा हफ्ते अहम इजलास होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में थैलेसीमिया के मरीजों का दिन। रमजानुल मुबारक और कोरोना लॉकडाउन के बायस खून के एहतियात में कमी। खून के मर्ज में मुब्तला बच्चों को शदीद मुश्किलात दरपेश। तकलीफ दे मर्ज में मुब्तला बच्चे खून अतिया करने वालों के साथ साथ मुखय्यर हजरात की भी राह तकने लगे। लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी। सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। बिलाश्ताल फायरिंग पर शदीद एहतजाज। मरासला भी थमाया गया। भारतीय फोर्सेज ने नीजा पीर रकचक्री सेक्टर्स में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की। भारतीय फायरिंग से 3 बच्चियों समेत 6 शहरी जख्मी हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नए इराक़ी हम मनसब मुस्तफ़ा अल खादमी के नाम तहनीयती पैगाम। कहा, उम्मीद है आप इराक़ में इस्लाहात, कौमी इत्तेहाद, तरक्की के लिए काम करेंगे। तमाम शोबों में दो तरफा ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने को तैयार हूं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद की वालिदा रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गईं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान समेत सियासी रहनुमाओं और दीगर शख्सियात का इजहार ताज़ियत। मरहुमा की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ गो। उमर अकमल 19 फरवरी 2023 तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। उमर अकमल केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। चेयरमैन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिनरी पैनल जस्टिस रिटायर्ड फजले मीरा चौहान ने लिखा है कि बज़ाहिर उमर अकमल ना तो निदामत के ख्वाह और ना ही अपनी गलती पर मुआफी मांगने को तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं रुखशान मीर। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया गया, लेकिन पंजाब हुकूमत ने एक इकदाम उठाया है कि बड़े शहरों में लॉकडाउन खत्म ना करने की तजवीज पेश की है। इस बुलेटिन में शामिल करेंगे अहम मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबर। और मैं हूं आपके साथ उन्ज़ला इरफान। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अहम पैगाम के साथ कि जिंदगी कीमती है, आपकी भी और आपके प्यारों की भी। इसीलिए कोरोना लॉकडाउन के दिनों में एक दूसरे से दूर रहें और महफूज रहें। आपको अहम खबर दें कि पंजाब हुकूमत ने 6 बड़े शहरों में लॉकडाउन में नरमी ना करने की तजवीज दे दी है। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने यह कहा कि लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत बड़े शहरों में कोरोना केसेस बढ़े हैं। विफाक रजामंद हो गया तो बड़े शहरों में लॉकडाउन बरकरार रखेंगे। मजीद बोले कि विफाक की पॉलिसी पर 99% अमल दरामद कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स की ओपीडीज खोलने का फैसला कल किया जाएगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। एपेक्स कमेटी के अंदर डिस्कशन हुई और उसकी सबमिशन हम वफाकी हुकूमत के सामने रख रहे हैं कि क्योंकि पंजाब के अंदर बड़े शहरों में हाइप नजर आ रही है कोरोना वायरस के मरीजों की, तो पंजाब ने एक सबमिशन दी है। अगर वफाक उससे राजी होगा और वफाक की भी उसमें हामी होगी, मर्जी होगी और ओके रिपोर्ट होगी, रिकमेंडेशन होगी, तो उसको फिर हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि जो बड़े शहर 6-7 हैं पंजाब के अंदर, उसमें लाहौर है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, कि जहां पर कोरोना वायरस के हवाले से हाइप सामने नजर आ रही है, वहां पर इन तमाम एसओपीज और लॉकडाउन के हवाले से नरमी ना रखी जाए। वहां पर वही पुरानी प्रैक्टिस जो है वो दोहराई जाए ताकि कोरोना वायरस के
वबा को फैलने से इन बड़े शहरों में रोका जा सके। तो नाज़रीन, फयाजुल हसन चौहान ने क्या कहा ये आपने देखा, इसी पर हम डिटेल्स लेंगे। हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा क्या तजवीज़ रखी गई है और कितने चांसेस हैं कि विफाक रजामंद हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन बरकरार रखना है या खोलना है ये विफाक पर डिपेंड कर रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इस हवाले से जो है वो मुशावरत भी मुकम्मल की गई थी, जिस पर आज फयाजुल हसन चौहान ने जो है वो ब्रीफिंग भी दी है, जिसमें ये बताया गया है 6 से 7 बड़े शहर जो हैं, जिसमें लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत जो दीगर बड़े शहर हैं, वहां पर ये तजवीज दी गई है कि वहां पर लॉकडाउन में नरमी जो है वो ना की जाए। इससे पहले जो सूरत हाल थी तमाम शहरों के अंदर जुज़वी लॉकडाउन की, उसी को बरकरार रखा जाए, छोटी मार्केटें और दुकानें जो हैं उनको खोलने की इजाजत ना दी जाए। लेकिन इस हवाले से हतमी फैसला जो है वो वफाक करेगा। अगर वफाक की जानिब से इनकी जो तजवीज जो है इसको मंजूर किया गया तो फिर 6 से 7 बड़े शहरों के अंदर जो है वो लॉकडाउन की सूरत हाल जो है वो बिल्कुल वैसे ही बरकरार रहेगी। अगर तजवीज जो है मंजूर ना की गई तो फिर वहां पर भी छोटी मार्केटें और दुकानें जो है, जिस तरह वजीर आजम पाकिस्तान ने कल अनाउंसमेंट की थी, उसके मुताबिक उसको खोल दिया जाएगा। इस हवाले से जो दीगर SOPs हैं उनको भी मुकम्मल कर लिया गया है। छोटी मार्केटें कौन सी होंगी, क्योंकि ताजर बरादरी की जानिब से एक मुतालबा किया जा रहा है कि बड़ी मार्केटों के अंदर भी जो छोटी दुकानें हैं उनको खोला जाएगा। तो इस हवाले से अभी हतमी मुशावरत नोटिफिकेशन के अंदर जो तमाम मुशावरत होनी है। बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी, आपने हमें तफसीलात दी। बरतानिया में हुकूमती रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस से सयाह फार्म लोगों की अमवात सफेद फार्म से दुगनी होने का खदशा है। बरतानवी वजीर आज़म इतवार को कौम से खिताब में लॉकडाउन में नरमी करेंगे, ताहम लॉकडाउन का दौरानिया मजीद 3 हफ्तों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। के कई ममालिक की तरह बरतानवी हुकूमत भी लॉकडाउन के हवाले से शशोपन का शिकार है। लॉकडाउन में नरमी करती है तो फैलाव का खतरा है, और अगर मजीद तोसी करती है तो मईशत को शदीद धचका लग सकता है। इम्कान ये है कि बरतानवी वजीर आज़म लॉकडाउन को खत्म करने का इरादा नहीं रखते, ताहम इसमें कुछ नरमियाँ पैदा किए जाने का भी इम्कान है, ताकि हुकूमत मखसूस मकामात को ओपन करे और लोग महदूद सतह पर काम को भी जारी रख सकें। ज़राए के मुताबिक हुकूमत कुछ नरमी के साथ लॉकडाउन में मजीद 3 हफ्तों की तोसी करेगी, ताकि मुमकिन तौर पर कोरोना वायरस के दूसरे फेज से महफूज रहा जा सके। हुकूमती रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में स्याह फार्म इस बीमारी से ज्यादा मुतासर हुए हैं और उनकी अमवात भी दीगर बरतानवी शहरियों से दोगुना हो सकती हैं। नाज़रीन, बरतानिया में मुकीम मारूफ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तारिक शफी कोरोना से लड़ते हुए अपनी जान की बाजी हार गए। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले 61 साला डॉक्टर तारिक शफी कोरोना के मरीजों का इलाज करते हुए खुद वायरस से मुतासर हो गए थे और लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, ताहम वो जांबर ना हो सके और उनके अहले खाना ने भी उनकी मौत की तस्दीक कर दी है। डॉक्टर तारिक शफी शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल के लेक्चरार भी थे। इससे कबल भी बरतानिया में कोरोना के बायस कई पाकिस्तानी डॉक्टर इंतकाल कर चुके हैं। और बर्मिंघम से मुल्हिका कस्बा वालसिल में कोरोना वायरस ने लोगों को शदीद खौफ में मुब्तला कर रखा है। रोज़ाना की बुनियाद पर मुहलिक वायरस के नए केसेस मंजर आम पर आ रहे हैं और हलाकतों में भी बतदरीज इजाफा हो रहा है। तफसीलात इरफान अहमद फरार की रिपोर्ट में देखिए। बर्मिंघम से मुल्हिका कस्बा वालसिल, जिसका शुमार बरतानिया के चौथे बड़े कस्बे में होता है, एक अंदाजे के मुताबिक इसकी कुल आबादी 1,72,142 अफराद पर मुश्तमिल है। इस वक्त कोरोना वायरस ने इस कस्बे में लोगों में ज़हनी इस्तराब फैलाया हुआ है। हुकूमती एदादोशुमार के मुताबिक इस छोटे से कस्बे में अब तक कोरोना के मरीजों की तादाद 1021 के लगभग है और हलाक होने वाले अफराद की तादाद 178 है। असल में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद में बड़ी तादाद बरतानवी निजात पाकिस्तानी शहरियों, बिलखसूस जिला मीरपुर के आबाई रिहायशियों की है। ज्यादातर मरीजों का ताल्लुक जिला मीरपुर और इसके मुल्हका दही इलाकों रिठोहा, मोहम्मद अली, काकड़ा टाउन, इस्लामगढ़ और डडियाल से है। बरतानवी हुकूमत लॉकडाउन में नरमी करना चाह रही है, मगर अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं। बरतानिया में मुखैर हजरात एक तरफ कोरोना वायरस की वबा की वजह से ज़रूरतमंदों को राशन तकसीम कर रहे हैं या माली इमदाद पहुंचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे कारोबारी हजरात भी हैं जो मुश्किल के इस वक्त में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले वर्कर्स को सहूलियात देने के लिए खुसूसी डिस्काउंट पर खिदमात मुहैया कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान ने लंदन के इलाके चेशम के कारोबार से वाबस्ता तारिक चौधरी से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, जब से बरतानिया के अंदर जो है वो लॉकडाउन है, यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बढ़ चढ़ कर बगैर किसी तफरीक के जो है वो लोगों की खिदमत कर रही है। हमने देखा कि मज़हब की तमीज़ किए बगैर, किसी चीज़ की जो है वो फ़र्क किए बगैर जो है लोगों के घरों के अंदर जो है वो फूड तकसीम किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो डिस्काउंट लगाए हुए हैं ताकि जो है वो लोगों की खिदमत हो सके। हमारे साथ यहाँ पर चेशम का जो लंदन का इलाका है चेशम, वहाँ पर जो है वो तारिक चौधरी साहब मौजूद हैं। इन्होंने इनका गैरेज
है, तो इन्होंने उसके ऊपर जो है स्पेशल की वर्कर्स के लिए जो है वो डिस्काउंट अनाउंस किया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर कि जो भी फ्रंट लाइन पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा ताकि जो है वो बेहतर तरीके से जो है लोगों की खिदमत कर सके। इन्हीं से पूछते हैं, तारिक साहब जी बताइए कैसे ख्याल है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक है जी। जब से ये वबा का सिलसिला शुरू हुआ है तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी बाकी लोगों की तरह की वर्कर्स के लिए स्पेशल ऑफर्स भी दें, और उनके लिए हमने मंडे टू फ्राइडे हमारा गैरेज खुला हुआ है। एनी टाइम वो आके अपनी गाड़ी यहाँ पे फिक्स करवा सकते हैं, उनको हम स्पेशल डिस्काउंट भी दे रहे हैं, और जितनी भी हमसे हेल्प हो रही है हम की वर्कर्स के लिए जो है ना हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इस क्राइसिस से निकलने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि लोगों ने फूड पैकेजेस और तरह की चीज़ें जो वो डिलीवर की हैं फ्रंट लाइन के लिए, तो मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छा मैसेज आएगा उनके लिए कि गैरेज है तो वो भी अपनी कंट्रीब्यूशन जो है कम्युनिटी में जो है वो कर रहे हैं, और इन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया है अगर की वर्कर उनकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये जल्दी से जल्दी उनकी गाड़ी रिपेयर करेंगे ताकि वो अपने उस जॉब को, अपने काम को जारी रख सकें। सो मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है और एक बड़ा अच्छा मैसेज है ख़ास करके एशियन मुसलमानों की तरफ से। My name is Stefan and here at BPC we are always open for the key workers. In these difficult times I know how it is because also my wife is a key worker, and also for key workers we have a small or big discount depends on what's the problem of the car. और सऊदी अरब में कोरोना वायरस के 1793 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 10 अफराद वबा के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। सऊदी अरब की वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आली ने कहा है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में 1793 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद अब तक कोविड-19 के मजमूई मरीजों की तादाद 33,731 तक पहुंच चुकी है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 10 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं, जिससे हलाकतों की मजमूई तादाद 219 तक जा पहुंची है। सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से मस्जिद हराम के लिए मज़ीद हिफाजती इक़दामात किए गए हैं। मस्जिद के दाखिली रास्तों पर जदीद सैनिटाइजर्स और स्क्रीनिंग गेट लगा दिए गए। मस्जिद हराम में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस सैनिटाइजर्स वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं, जो हर गुजरने वालों के लिए स्क्रीनिंग भी करेंगे और कोरोना वायरस का शिकार अफराद की बर वक्त निशानदही करेंगे। जदीद वॉक थ्रू गेट थर्मल कैमरों से लैस हैं और उनमें इंसानी दर्जा हरारत जांचने का जदीद निज़ाम भी मौजूद है। नाज़रीन, बात करें अमरीका की, तो अमरीका में कोरोना वायरस के शिकार मरीजों की हलाकतें जारी हैं। अमरीका की 50 रियासतों में कोरोना के मुतासिरीन की तादाद 12,63,000 से तजावुज़ कर गई, जबकि अमरीका में इस वबाई मर्ज के हाथों मजमूई तौर पर 74,809 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। तफसीलात के लिए वाशिंगटन डीसी से खुरम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में मौत का बेरहम खेल जारी है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना के मुतासरीन की तादाद 12,63,224 तक पहुँच चुकी है। इस वबाई मर्ज के हाथों अब तक 74,809 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं, जबकि आज न्यूयॉर्क में मजीद 520 अफराद जान की बाजी हार गए। इस वक्त सिर्फ न्यूयॉर्क में हलाकतों की कुल तादाद 25,956 हो चुकी है। न्यू जर्सी में मजीद 280 हलाकतों के बाद मरने वालों की तादाद 8,572 हो गई। मैसाचुसेट्स में 4,420, मिशिगन में 4,250, पेंसिल्वेनिया में 3,347, इलिनॉय में 2,974, कनेक्टिकट में 2,718, कैलिफोर्निया में 2,462, लुइसियाना में 2,167, फ्लोरिडा में 1,539 अफराद, मैरीलैंड में 1,437, जबकि रियासत इंडियाना में 1,377 अफराद अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। ओहायो में 1,136, टेक्सास में 1,006, कोलोराडो में 921, वाशिंगटन में 880, वर्जीनिया में 713, नॉर्थ कैरोलिना में 493, मिनेसोटा में 485, मिजोरी में 425, एरिजोना में 426, विस्कॉन्सिन में 362, रोजी आइलैंड में 370, अलाबामा में 343, मिसिसिपी में 374, साउथ कैरोलिना में 305, निवाडा में 286, ओक्लाहोमा में 253, वाशिंगटन डीसी में 277 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। हुकाम के मुताबिक अमेरिका में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,13,000 हो चुकी है। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मलेशिया में किए गए लॉकडाउन में मशरूत नरमी का आज चौथा रोज़ है। हुकूमत के आसान इक़दामात और अवाम के जिम्मेदाराना रद्द-ए-अमल के नतीजे में मलेशिया में कोरोना वायरस के फैलाव में खातिर ख्वाह कमी हुई है। 47 रोज़ा लॉकडाउन में मुल्की मईशत को तकरीबन 100 अरब रिंगिट का भारी नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा।
تفصیلات جاوید الرحمان کی رپورٹ میں۔ ملائیشیا میں لاک ڈاؤن میں مشروط نرمی کا چوتھا روز، زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئی۔ گزشتہ کا کہنا تھا کہ 47 روزہ لاک ڈاؤن میں ملکی معیشت کو تقریباً 100 ارب رنگٹ کا بھاری نقصان برداشت کرنا پڑا۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل اور وزارت صحت سے مشاورت کے بعد حکومت ملائیشیا نے پیداواری صنعت، شعبہ زراعت، کنسٹرکشن، شاپنگ مالز، ریسٹورنٹ سمیت ٹیکسٹائل، فیشن، لانڈری، فرنیچر، باکس، اسٹیشنری، الیکٹرانکس اور الیکٹرک شاپس کو مشروط کھولنے کی اجازت دی ہے۔ تعلیمی ادارے، مساجد اور دیگر مذاہب کی عبادت گاہیں، سینما گھر اور نائٹ کلبز فی الحال بند رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی سماجی اور مذہبی تقریبات پر بھی تاحکم ثانی پابندی عائد رہے گی۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے باوجود کوالالمپور کی سڑکوں پر ٹریفک کی تعداد معمول کے مطابق بہت کم نظر آ رہی ہے۔ شاپنگ مالز اور بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز میں دکانیں تو کھل گئی ہیں مگر گاہک بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ گزشتہ سالوں میں ماہ رمضان کے ان دنوں میں ملک بھر کے شاپنگ مالز عید کی خریداری کرنے والے گاہکوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے نظر آتے تھے، مگر اس سال لوگوں کی قوت خرید میں کمی اور کورونا وائرس کی ممکنہ دوسری لہر کے خدشہ اور خوف کی وجہ سے قوت خرید رکھنے والا شہری بھی احتیاط سے کام لے رہا ہے۔ یہ جو رواں ہفتے میں ملائیشیا میں جو نرمی آ گئی MCO میں، اس سے بے پناہ اطمینان پایا جاتا ہے عوام میں، بے چینی بہت کم ہو گئی ہے، اور یہ یقینی طور پہ ملائیشین ہائر اتھارٹیز کی انتھک محنت اور فرنٹ لائنرز کی ایفرٹس کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے، نتھنگ ادر دین دیٹ، اور یقینی طور پہ عوام کا تعاون اس میں شامل تھا۔ ملائیشیا گورنمنٹ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے ارینجمنٹس کیے کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنے عرصے میں صرف یہاں پر جو اموات ہوئی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے وہ 105 یا 6 ہیں، اور جو افیکٹو ہوئے ہیں وہ بھی ان کی اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے، اور یہ اب لاک ڈاؤن جو ہے وہ کھولنے جا رہے ہیں، تو یہ پوری دنیا کے لیے اور خاص کر ملائیشیا کے لیے بڑی خوش آئندہ بات ہے۔ دونوں صورتوں میں کورونا وائرس کے بھیانک وار نے سرکاری اور نجی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ رمضان المبارک میں عید الفطر کے سیزن کا سال بھر انتظار کرنے والے کاروباری حلقے اس سال جہاں پریشان نظر آتے ہیں، وہیں کاروبار میں بہتری لانے کے لیے آن لائن بزنس سمیت دیگر متبادل ذرائع پر عمل پیرا ہونے کی منصوبہ سازی بھی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم تانتھری محی الدین یاسین کے احسن اقدامات اور عوام کے مثبت ذمہ دارانہ رویہ کی بدولت آج ملائیشیا نے یہ دن دیکھا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے روکنے والا لاک ڈاؤن نرم کیا جا چکا ہے، لوگوں نے آزادی اور سکھ کا سانس لیا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس وبا سے پوری دنیا کو نجات دے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملائیشیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی اہم شخصیات کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے رابطہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کورونا کے حوالے سے کمیونٹی کو درپیش مسائل سے آگاہی حاصل کی اور کمیونٹی ممبران کو حکومتی اقدامات سے آگاہ بھی کیا۔ اجلاس میں پاکستانی سفیر نے وزیر خارجہ کو کورونا وبا کے تناظر میں سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں اسپیشل سیکرٹری خارجہ معظم علی خان اور وزارت خارجہ کے سینئر افسران بھی شریک تھے۔ سعودی عرب میں تعینات پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز اور سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے کے افسران نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شرکت کی۔ سفیر راجہ علی اعجاز نے وزیر خارجہ کو بتایا کہ سعودی عرب میں 150 پاکستانی کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 30 پاکستانی اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ راجہ علی اعجاز نے کہا کہ سعودی حکومت کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن سمیت مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے اور بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ خبر یہ بھی ہے کہ لیبر پارٹی کے لیڈر سر کیئر سٹارمر کی کشمیر کے حوالے سے متنازع بیان پر کشمیری تنظیموں کی جانب سے آن لائن آل پارٹیز کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں کشمیر سے تعلق رکھنے والی تمام تنظیموں کے نمائندگان نے بھرپور شرکت کی اور لیبر لیڈر کے یو ٹرن پر پرزور مذمت کی۔ مزید احوال جانتے ہیں عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ لیبر پارٹی کے لیڈر سر کیئر سٹارمر کی جانب سے کشمیر پر متنازع بیان کے بعد برطانیہ میں موجود کشمیری تنظیموں کے نمائندگان نے پہلی آن لائن کشمیر کانفرنس منعقد کی، جس کی میزبانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی نے کی۔ اس آل پارٹیز آن لائن کشمیر کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتوں نے مشترکہ طور پر یہ کہا کہ کیئر سٹارمر کا بیان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہے۔ شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ لیبر پارٹی کے لیڈر کو پارٹی کی سالانہ کانفرنس میں اکثریتی ممبرز کی سپورٹ سے کشمیر کے حق میں پاس ہونے والی قرارداد کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں مستقبل کا لائحہ عمل بھی طے کیا گیا کہ بین الاقوامی سطح پر کشمیر کی آزادی کے لیے ہونے والی جدوجہد کو کس طرح تیز کیا جائے۔ نئے لیڈر کا یہ بیان کہ کشمیر کا مسئلہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے اور دونوں ملکوں کو مل کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، یہ مسئلہ کشمیر سے
जान छुड़ाने की ये एक स्कीम है। इसलिए इंडिया पाकिस्तान के साथ किसी भी शक्ल में मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुज़ाकरात के ज़रिए ये मसला हल कर सकते होते तो मसला हल हो चुका होता। ये मसला बरतानवी दौर का पैदा करता है। बरतानिया का फ़र्ज बनता है कि वो कश्मीरियों का हक़ की खुद इरादियत दिलाए और उसको उसकी पुरजोर जो है सपोर्ट करे, इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हिंदुस्तान ने खुद तस्लीम किया है कश्मीरियों को उनका हक़ की खुद इरादियत दिया जाएगा। ऑल पार्टीज ने मुश्तरका तौर पर तय किया है कि अतवार को ट्विटर पर हैशटैग कश्मीर ब्लीड के उन्वान से ट्रेंड सेट किया जाएगा। तमाम ब्रिटिश कश्मीरियों और पाकिस्तानियों से अपील की गई है कि अतवार को कश्मीर ब्लीड्स के साथ ट्वीट करें। इसके अलावा वाजिद खान, साबिक मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट, मुफ्ती फजल अहमद कादरी, इनामुल हक और दीगर ख़वातीनो हज़रात ने भी खिताब करते हुए अपना किरदार अदा करने का वादा किया। कनाडा में गुज़श्ता हफ्ते हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले फौजियों के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और दीगर आला ओहदेदारान शरीक हुए। गुज़श्ता हफ्ते हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले कैनेडियन फौजियों के एजाज़ में टोरंटन में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो समेत आला अस्करी और सियासी ओहदेदार शरीक हुए। हादसे में खातून समेत 6 एहलकार हलाक हुए थे, जिनमें से सिर्फ एक का जस्ते खाकी मिल सका है। सिक्योरिटी फोर्सेस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की और खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में जस्टिन ट्रूडो और दीगर शुरका कोरोना वायरस की वजह से हिफाजती मास्क पहने नजर आए, जबकि उन्होंने समाजी दूरी के ज़वाबित का भी ख्याल रखा। तकरीब के बाद हलाक होने वाले एहलकार की मैयत को आखिरी रसूमात के लिए भिजवा दिया गया है। लंदन की फिजा अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठी। वॉल्थमस्टो फैज़ान इस्लाम मस्जिद इंतज़ामिया को तारीख में पहली बार बाहर खुली फिजा में लाउड स्पीकर पर आज़ान की इजाज़त मिल गई। आज़ान सुनकर मुस्लिम कम्युनिटी का दिल खुशी से भर गया। पुरकैफ अज़ान का सिलसिला माह मुक़द्दस में जारी रहेगा। तफसीलात के लिए देखते हैं सलीम साबिरी की ये रिपोर्ट। अल्लाहु अकबर, लंदन की फिजा अजान की पुरकैफ आवाज से गूंज उठी। लाउड स्पीकर पर अजान देने का ये एजाज वाल्थमस्टो के इलाके ली ब्रिज रोड पर वाक़े मस्जिद फैज़ान इस्लाम के हिस्सा में आया है। लाउड स्पीकर पर खुली फिजा में अजान की बाकायदा मकामी इंतजामिया ने इजाजत दी, जिसके बाद मुसलमानों को ये बाबरकत घड़ियां नसीब हुई। मुस्लिम कम्युनिटी अजान सुनकर बच्चों समेत बाहर निकल आए। इस मौका पर शहरियों ने अजान के तारीखी लम्हात की वीडियोस भी बनाई। इस मौका पर मस्जिद के इंचार्ज अल्लामा रब्बानी अफवानी भी मौजूद थे, जिन्होंने इस हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की और बताया आज का दिन तारीखी है। इस इलाके के दरो दीवार भी अल्लाह की वहदानियत के गवाह बन गए हैं। अल्लामा रब्बानी अफवानी ने कोरोना वायरस के हवाले से भी इजहार ख्याल किया। उनका कहना था सोशल मीडिया के जरिए दीन की तरबियत महाफिल का सिलसिला जारी है। इस्लामिक सेंटर्स चूँकि एक्टिविटीज़ नहीं हैं, तो सोशल मीडिया के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने सवाल जवाब की शक्ल में, दर्स की शक्ल में, दर्स कुरान की शक्ल में, दर्स हदीस की शक्ल में, रूहानी मजालिस की शक्ल में हमने कोशिश की है कि वही माहौल, वही पैगाम हर घर तक पहुँचे और हर घर ये महसूस करे कि वो मरकज़ से, इस्लामिक सेंटर से इसी तरह वाबस्ता है जैसे पहले था। कोरोना की वबा के बाइस दुनिया मुश्किल हालात से गुजर रही है। ऐसे में मुस्लिम उम्मा रब के हुजूर इस वबा से निजात के लिए दिन रात दुआगो है। और स्कॉट में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रमज़ान के मुबारक महीने में कोरोना वायरस की वजह से मसाजिद बंद होने पर घरों को ही मसाजिद में तब्दील कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे शाहिद मीर।
کورونا وائرس کی وجہ سے اب تک اسکاٹ لینڈ میں 1762 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ 12,924 افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ مکمل لاک ڈاؤن کے باوجود تقریباً ہر روز کورونا کی وجہ سے 50 سے زائد افراد لقمۂ اجل بن رہے ہیں۔ اسی خوف کی وجہ سے اسکاٹ لینڈ کی تمام عبادت گاہیں، مساجد اور چرچز مکمل طور پر بند ہیں۔ اس بندش کے بعد اکثر اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے گھروں کو ہی مساجد میں تبدیل کر دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں اذانیں دیتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ اکبر سمیع اللہ حمیدہ اللہ اکبر۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے والدین بھی بچوں کے ساتھ اکٹھے یا باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ مناظر دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ اکبر۔ مسلمان بچے گھر میں ہی بڑوں کی زیر نگرانی اپنی اسلامی تربیت کرنے کا بہترین موقع ضائع نہیں کر رہے۔ مختلف اوورسیز پاکستانیوں نے اس ماہ بابرکت میں اپنے گھر کے ماحول کی تصاویر اور ویڈیوز 92 نیوز کو واٹس ایپ کے ذریعے ارسال کی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے اعلان کے ساتھ ہی پاکستانی کمیونٹی کی پہلی افطار پارٹی دبئی کے معروف بزنس مین شوکت محمود بٹ کی جانب سے مقامی ہوٹل میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ افطار پارٹی میں سماجی دوری کے قانون پر سختی سے عمل کیا گیا۔ افطار دعوت میں مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت سمیت قریبی رفقا نے شرکت کی۔ افطار پارٹی کا مزید احوال جانتے ہیں سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ اس ماہ مقدس میں مسلمانوں کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنے عزیزوں کے ساتھ افطاری کی جائے۔ دبئی حکومت کی جانب سے جو ہی لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان ہوا، کمیونٹی کا پاکستانی ریسٹورنٹ کے کھانوں کے لیے دل مچلنے لگا۔ دبئی کے مقامی ریسٹورنٹ میں معروف بزنس مین شوکت محمود بٹ نے افطار کا اہتمام کیا، جس میں مسلم لیگ کے مرکزی رہنما غلام مصطفیٰ مغل اور جمیل بنگیال کو بطور مہمان خصوصی اور دیگر قریبی دوستوں کو مدعو کیا گیا۔ افطار پارٹی میں حکومتی ہدایات کا مکمل خیال رکھتے ہوئے سماجی فاصلہ برقرار رکھا گیا، جبکہ ریسٹورنٹ کی جانب سے بھی ہدایات دی جاتی رہیں۔ اس موقع پر تقریب کے میزبان شوکت محمود بٹ نے 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے بزنس کا کافی نقصان ہوا، لیکن مقامی حکومت بہت سپورٹ کر رہی ہے۔ آج جو یہ پروگرام رکھا ہے روزہ افطاری کا، یہ میں باقاعدہ قانون کو فالو کرتے ہوئے سوشل ڈسٹینس جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو بہت قریبی دوست تھے جن کو ہم لوگ کافی تقریباً 2 مہینے سے مس کر رہے تھے، ان کے ساتھ ہم لوگ آج افطاری کا پروگرام رکھا ہے، اور اس کے باوجود قانون کا بھی ہم لوگ احترام کر رہے ہیں۔ جو ڈسٹینس چاہیے اس کو بھی ہم لوگ مد نظر رکھ کے آج ہم لوگ سب یہاں افطاری کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما غلام مصطفیٰ مغل کا کہنا تھا کہ حکومتی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے افطار پارٹی میں شرکت کر کے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ جلد ہی لاک ڈاؤن ختم ہوگا اور پہلے جیسی خوشیاں ضرور لوٹیں گی، لہٰذا پاکستانیوں کو چاہیے وہ واپسی کی بجائے کچھ دیر اور یہاں رہیں، جلد ہی ان کو دوبارہ نوکریاں مل جائیں گی۔ قریب لاک ڈاؤن بھی ختم ہو رہا ہے اور یہ دنیا رواں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کورونا سے جان چھڑائے اور سب کو اپنے بالکل صدقے رحم کرے۔ نون لیگ کے رہنما جمیل بنگیال نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ شوکت بٹ مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ ہی افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں کورونا کم بھی ہو رہا ہے، اور اس ملک کی جو گورنمنٹ ہے اس نے بڑا ایفرٹ کیا ہے، تو ہم لوگ ہم خود بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ دبئی میں ایک دفعہ پھر اسی طرح ماحول پیدا ہو جائے کہ عوام جس طرح پہلے ہم لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے اس طرح ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ افطار ڈنر میں چودھری ثاقب ملک امجد، ثاقب برڈ، زین پنڈی اور چودھری احمد سمیت پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی اور UAE کی حکومت کے لاک ڈاؤن میں نرمی کے اقدامات کو سراہا اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے شوکت بٹ کی جانب سے افطار پارٹی پر UAE اور دبئی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔
اور سعودی عرب میں جاری گزشتہ 2 روز سے موسلا دھار بارشوں نے تباہی مچا دی. کئی علاقے سیلابی پانی سے زیر آب آ گئے جس سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے. سعودی عرب کے مشرقی ریجن کے علاقوں عسیر، جازان، البہا سمیت دیگر شہروں میں گزشتہ 2 روز سے موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس سے نشیبی علاقے اور صحرائی وادیوں کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، جبکہ شہری علاقوں میں بھی پانی جمع ہو جانے کی وجہ سے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں. سعودی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے اگلے چند روز تک موسم کی صورتحال غیر یقینی رہے گی، جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں گرد و غبار اور آلودہ ہوائیں چلیں گی.